ओम शांति। आज सुनते हाँ 17 अप्रैल 2022 ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਮਹਾਵਾਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ 1990 ਦੀ। ਮੁਰਲੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਸਰਵ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਸਰਵ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਨੇਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇ रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर वेख रहे ने। हर एक ब्राह्मण बच्चे दे फीचर विच रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल, कर्म विच पवित्रता दी जिनी जिनी धारना उससे प्रमाण रूहानियत दी झलक सूरत विच दिखाई देंदी है। ब्राह्मण जीवन दी चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तां इन्हां अनुभूतियां दी प्राप्ति भी नंबरवार है। जेकर पवित्रता नंबर 1 है तां बाप द्वारा अनुभूतियां दी प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता दी चमक खुद ही निरंतर चेहरे ते दिखाई देंदी है। पवित्रता दी रूहानियत नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैना विच रूहानी आत्मा रूहानी बाप दी झलक अनुभव होवेगी। अज बाप दादा सारे बच्चों की विशेष ये चमक ते झलक देख रहे सी। तुसी भी अपने रूहानी पवित्रता दे फीचर नूं नॉलेज दे दर्पण विच वेख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारियों नूं नहीं कहा जाता, पर सदा ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाप दे आचरण ते हर कदम ते चलण वाले। उन्हां दा संकल्प बोल कर्म रूपी कदम नैचुरल ब्रह्मा बाप दे कदम ते कदम होवेगा, जिन्हां नूं तुसीं फुट स्टैप कहंदे हो। उन्हां दे हर कदम विच ब्रह्मा बाप दा आचरण दिखाई देवेगा। तां ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, पर इह मन वाणी कर्म विच हर कदम विच ब्रह्मचारी होना इस ते चेक करन दी जरूरत है। और जो ब्रह्मचारी ने उन्हां दा चेहरा चलन सदा ही अंतर्मुक्ता अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होवेगा। एक ने साइंस दे साधन ब्राह्मण जीवन विच ने ज्ञान दे साधन ब्रह्मचारी आत्मा। साइंस दे साधन ज्ञान दे साधन ते आधार ते सदा सुखी नहीं हुंदे, लेकिन साधना नूं भी अपनी साधना दे स्वरूप विच कम विच लिआंदे। साधना नूं आधार नहीं बनांदे, लेकिन अपनी साधना दे आधार नाल साधना नूं कम विच लिआणगे। जिवें कोई ब्राह्मण आत्मा कदे कदे कहंदी है सानूं ये चांस नहीं मिलिया, इस गल दी मदद नहीं मिली, सानूं ये साथ नहीं मिलिया, इसलिए खुशी घट हो गई। मतलब सेवा दा खुद दा उमंग उत्साह घट हो गया। पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख सी, उमंग उत्साह भी रहा, मैं ते बाबा होर कुछ भी विखाई नहीं देंदा। पर मेजॉरिटी 5 वरे तो 10 वरे दे अंदर अपने विच कदे किवें अनुभव करन लगदे ने। इस दा कारण की है? पहले वरे तो 10 वरियां विच उमंग उत्साह 10 गुणा वधना चाहिदा है ना, पर वो घट क्यों होया? उसका कारण ये है कि साधना दी स्थिति साधना नूं कायम विच नहीं लगाउण देंदी। विनाशी साधना दी स्थिति है वो साधना नूं काम विच नहीं लगांदे। कोई ना कोई आधार नूं अपनी उन्नति दा आधार बना देंदे ने। वो आधार हिलदा है तां उमंग उत्साह भी हिल जांदा है। उवें आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, पर आधार नूं फाउंडेशन नींव बना देंदे ने। बाप विचों निकल जांदा ते आधार नूं फाउंडेशन बना देंदे। इसलिए हलचल की हुंदी? ए हुंदा तां एवें ना हुंदा, ए होवेगा तां अजिहा होवेगा। ये तां बहुत ही जरूरी है, एवें अनुभव होण लगदा है। साधन ते साधना दा बैलेंस नहीं रहिंदा। साधना दे वल बुद्धि ज्यादा जांदी, साधना दे वल बुद्धि घट हो जांदी। साधना दे वल जिहड़े साधन ने उन्हां वल बुद्धि ज्यादा जांदी
ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਮਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਲ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਮੰਗ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਮੰਗ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਿਲ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਦਿਲ, ਸਰੀਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਗ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਸਾਧਨਾ। ਸਮਝਿਆ? ਜੇਕਰ ਯਥਾਰਥ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੰਗ ਗੁੱਸਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਤੇ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਪ ਵਰਸੇ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਗਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਜਈ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ, 20 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਸ ਵਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਵ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੀਜਾ ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਜੀ ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਯੱਗ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਯੱਗ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਧੂਬਨ ਯੱਗ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਯੱਗ ਕੁੰਡ ਨੇ। ਯੱਗ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਸਾ, ਵਾਚਾ, ਕਰਮਨਾ, ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਨਾ। ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਤਮਾ ਯੱਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਨਮੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣਾ ਮੋਹਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੱਗ ਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕਾਨਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਤਮਾ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਚਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਵਾਚਾ ਦੀ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਕਰਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਇਕੱਠੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਚਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਚਾ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਸਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਸਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਾਤੇ ਦੀ 100% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਥੂਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਮਨਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਮਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਰਹੋ, ਪਰ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋ, ਪਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨਸਾ ਕਰਮਨਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਵ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆਤਮਾ ਨਿਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਮਧੂਬਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਧੂਬਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਬਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਧੂਬਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਰਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਕਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਿਕ, ਸਭ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨੰਬਰ 1। 1 ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਨ ਵਿਜਈ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਵਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਹੀ ਚਾਹੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿਲ ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲ। ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਪਸੰਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖਮ ਵਤਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਪ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਾਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5000 ਵਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10-12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣ ਅਖੁੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੋ ਉਨੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਨਵਾਨ ਭਵ ਦਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਭਵ ਦਾ, ਸਰਵ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਬੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਬੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਸਦਾ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਰਹੋ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਰਵਾਜੀ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੂਤ ਬਨ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਫਲਤਾ ਸਰੂਪ ਭਵ। ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੂਤ ਬਨ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਫਲਤਾ ਸਰੂਪ ਭਵ। ਜੋ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਪੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਬੂਤ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੰਗ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਤੁल्य ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਤੁल्य ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਹੀ
ਅਮੁੱਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਵੀਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਰਹਿਮਦਿਲ ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।